ರಾಮ ಮಂದಿರ ತಪ್ಪು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರದ ದೇಣಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಎಸ್ಐಟಿ ರಚಿಸಿದೆ. ಸುಮಾರು 5 ರಿಂದ 7 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಚರ್ಚೆಯ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ತಂದದ್ದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ 7 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಸಿಟ್ಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ದೇಣಿಗೆ ಎಣಿಕೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಲವಕುಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಅನುಕಲ್ಪ್ ಮಿಶ್ರಾ ಎಂಬುವರನ್ನ ಎಸ್ಐಟಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದೆ. ಲವಕುಶ್ ಮಿಶ್ರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ನಗದು ಹಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಗೊಬ್ಬರದ ಕೆಳಗೆ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಾನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಈತನಿಗೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 18 ರಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ವೇತನ ಇತ್ತು. ಆದರೆ 1.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಜಮೀನನ್ನ ಈತ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಈ ಲೂಟಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಚಂಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮವೊಂದಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2021 ರಿಂದ 2022 ಇವರು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. हमारी ड्यूटी थी जो पुलिस चौकी थी उसमें एक डोनेशन को काउंटिंग का एक कक्ष बना हुआ था. सीसीटीवी कैमरा वगैरह सब उस समय थे. एक रत्नेश चतुर्वेदी और एक गगनदीप 2 अधिकारी बैंक के आया करते थे. 14 लड़के जो नोटों की छटनी करते थे उसके लिए आया करते थे. हम उस कार्य के प्रभारी थे. हमारे सामने काउंटिंग होती थी तो प्रतिदिन वो कुछ नोट ज़्यादा पैक करके ले जाते थे. लेकिन उसका पता यूँ नहीं चल पाया कि हमारा सोफ़ा बहुत दूर लगा हुआ था और काउंटिंग की जहाँ पर गड्ढियाँ बनती थी वो जगह थोड़ी दूर थी और जो बक्सा जिसमें नोट फेंके जाते थे वो बक्सा और भी कुछ दूर था. तो वो 10 गड्ढी के स्थान पर जब पैक करते थे तो 11, 12, 13 जो भी उनको सुविधा लगती थी उसके हिसाब से उसको पैक करके और उसको फेंक दिया करते थे. और वाउचर जो बनता था वो 10 गड्ढी के हिसाब से बनता था. इस तरह से प्रतिदिन ये चोरी होती थी. एक दिन जब हमें डाउट हुआ हमने बक्सा वापस खुलवाया तो उस समय 5 लाख रुपए वो ज़्यादा ले जा रहे थे जिसको हमने रुकवाया. फिर इस घटना की जानकारी हमने गोपाल जी भाई साहब को और चंपत राय जी भाई साहब को दे दी थी. उनको पूरी जानकारी रहती थी. वो टिन्नू के इतने ज़्यादा प्रभाव में थे क्योंकि टिन्नू भाई साहब चंपत राय जी के बहुत नज़दीक व्यक्ति थे और टिन्नू क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है इसकी जानकारी प्रतिदिन की चंपत राय जी भाई साहब को रहती थी. तो हर कोई व्यक्ति को टिन्नू के आभा मंडल की जानकारी थी. सब ये जानते थे टिन्नू जो व्यवस्था कर रहा है इस व्यवस्था के पीछे जो है श्री चंपत राय जी भाई साहब है. इस तरह की कोई भी छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ जिसकी जो श्रद्धा हो वो डाल दिया करते थे. 10 चेस्ट में अलग अलग में वो चीज़ निकलती थी. उसको एक डिब्बे में डाला जाता था. उस डिब्बे को जब भर जाता था 3-4 दिन में तब टिन्नू आकर ले जाता था अपने और उसका एक फ़ोटो खींचता था. उस फोटो को वो किसी जगह सेंड करता था. मैं उनको पूछता था ये आपने क्या किया. उन्होंने कहा भाई ये मैंने यथा स्थान जो है सेंड कर दिया है जहाँ पर इसकी एंट्री होती है. मैंने कहा ये आप कहाँ भेजते हो कि मैंने भाई साहब को भेज दिया. भाई साहब कौन? चंपत राय जी. ಬಿಜೆಪಿಯ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಬ್ರಿಜ್ಭೂಷಣ್ ಶರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ರಾಮ ಮಂದಿರ ದೇಣಿಗೆಯ ದುರುಪಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ವಾರದ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದರು. ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. देखिए अगर मैं सत्य बोल दूंगा तो बहुत परेशानी में आ जाऊंगा क्योंकि वो बहुत बड़े लोग हैं. तो सत्य बोलने की हिम्मत अभी हमारी नहीं है. कभी समय आएगा तो बोलेंगे. सोशल मीडिया पर चल रहा है कि चंपतरा हटाए जाएंगे. ये हमारा विषय नहीं है. देखिए सच अगर बोल देंगे तो बहुत चोट लगेगी और मैं विवाद में फंस जाऊंगा खुद क्योंकि वो लोग बड़े पावरफुल लोग हैं. तो इसलिए मारे डर के मैं सच नहीं बोल रहा हूँ. मैं मारे डर के सच नहीं बोल सकता. ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ರಜನೀಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ट्रस्ट वालों ने कहीं नकली रसीद तो नहीं छाप दी थी. इसलिए मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पत्र लिख के पहली मांग ये की है कि समर्पण निधि के टाइम से उस समर्पण निधि का ब्यौरा सार्वजनिक किया जाए. ट्रस्ट का जितना बैंक अकाउंट है उसका स्टेटमेंट वेबसाइट पे लगाया जाए
ट्रस्ट ने कितने खर्चे किए हैं उसको भी जो है वेबसाइट पे प्रदर्शित किया जाए। ಶ್ರೀರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದೇಣಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆಸುವ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. 2021ರ ವೇಳೆಗೆ ಸುಮಾರು 5,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. 2024-25ರ ವೇಳೆಗೆ 3,000 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ದೇಣಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ 50% ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ದೇವಾಲಯದ ಹುಂಡಿಗೆ 3-4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಅಂತ ಹಳೆಯ ವರದಿಗಳೇ ಹೇಳ್ತವೆ. 2024-25ರಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ 327 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ದೇಣಿಗೆ ಸುಮಾರು 11 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಹಾರ ನಡೆದಿರುವುದು ಭಕ್ತರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಘಾಸಿ ಮಾಡಿದಂತಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಹುಂಡಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ದೇಣಿಗೆಯ ಹಣ ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರ ಚಿತಾವಣೆಯಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹೀಗೆ ಹಣವನ್ನು ಎಗರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಇದೆ. ಈಗ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಕಾಣದ ಕೈಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಮುಂದಿನ 7 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಟಿ ಯಾವ ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಬಳಿಕದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಏನು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಗಡಿಯಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ piling and shoring, engineering consultancy, firefighting, steel structures, real estate. Office, SIT Tower, Silicon Oasis, Dubai, UAE. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಈಗ 2 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಗುರಿ 4 ಲಕ್ಷ. ಇದು ಕಷ್ಟವಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಸಿಂಪಲ್. ನೀವು ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಹೇಳಿ. ನೀವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ, ನಾವು ನಿಖರ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.